अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। बात करेंगे भाईजान हैवी ड्राइविंग के हवाले से। और इनका इंटरव्यू कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर किया था, जानते होंगे, मुजम्मल शाही। और इनका नाम जो है, मैंने भी पूरा नाम नहीं पूछा, अभी पूछते हैं कि मुकम्मल नाम मुजम्मल शाही है या 2 भी है साथ में, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर 2 लगा हुआ है साथ। ठीक है, तो इनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। जितने भी लोग जो कमेंट करते हैं, अक्सर पूछते हैं हैवी ड्राइविंग के हवाले से, लाइसेंस कैसे लेना है और कौन कौन सी गाड़ियां जो हैं वो चला सकते हैं। और आजकल जिस तरह बहुत सारी गाड़ियां बंद की जा रही हैं, तो जो लाइसेंस ले रहे हैं उनका क्या बनेगा, और जिन लोगों ने ऑलरेडी लाइसेंस लिया हुआ है और जिन लोगों को यानी कहा जा रहा है कि इनको वापस भेज दिया जाए, इनको जॉब नहीं मिलेगी, उनका क्या बनेगा। तो इनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ये भी 5-6 साल से ओमान के अंदर हैवी ड्राइवर हैं और अभी तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ी ले ली है। तो बिस्मिल्लाह करें भाईजान मुजम्मल भाई। मेरा नाम जी मुजम्मल हुसैन है, लेकिन टिकटॉक पे जो मुजम्मल हुसैन है ना, वो बुक थे सारे, इसलिए फिर आगे जो है 2 लगाना पड़ा। अच्छा, मुजम्मल शाही 2 लगाना पड़ा। और हाँ जी, मुझे 6 साल हो गए हैं इधर, 6 साल से गाड़ी चला रहे हैं। तो जो बंद हुई हैं ना, उनमें है सलाजे, जिनमें सब्जियां वगैरह जाती हैं, तो वो बंद हुए हैं। उसके बाद 60 टन और 10 टन जो है, इसकी पाबंदी लगा रहे हैं। आने वाले दिनों में 7 से 10 टन तक भी पाबंदी लगेगी। हाँ जी। और उसके बाद जो है ना, कोई मसला नहीं है, बाकी जो है वो तो चल सकती हैं। ये जो फ्लैट ट्रेलें हैं या और 18 टनी है, तो उनका कोई मसला नहीं है, वो चला सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले भाई तुम ये दस दियो भी लाइसेंस वास्ते की करना पैंदा है। तो बेसिक जड़ी ना जिन्हें भी यानी मैनू नहीं पता है कि मैं ओमान जाके की करांगा, लेकिन मेरा प्लान है कि मैं हैवी ड्राइविंग जड़ा ना जाके करनी। अगर तुही हैवी लाइसेंस लेना तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੈਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੈਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗਾ ਵੀਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਹੈਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ। वो तकरीबन 2 महीने का है प्रोसेस, 2 महीने लग जाते हैं। मैं बच्चों को थोड़ा ना डिस्टर्ब कर वो एक बाहर से लगा हुआ है, एक इधर अंदर बैठा जो ना तंग है थोड़ा, मैं इनको रोक के दोबारा वीडियो बनाना शुरू करता हूँ। जी मुजम्मल भाई, तो शुरू कंटिन्यू कीजिएगा कि पहले हैवी लाइसेंस के लिए आपको जो गाड़ी है उसी का क्या कहते हैं कि वीज़ा होना चाहिए, सेम गाड़ी का होना चाहिए। हाँ जी, हैवी वीज़ा होना चाहिए। वो एजेंट भी सेल करते हैं, हैवी वीज़ा हो, उसके बाद आप आओ और फिर आगे आप जो है ना लाइसेंस लेट्स सपोज गड्डी है 1 2 3 नंबर है ਉਹਦਾ। हाँ जी। और पहले वो गड्डी ਜਿਹੜੀ है वो किसी ਦੇ भी ना हो सकती है, इस तरह ही है ना। हाँ जी। और ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਾਬ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ और ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। हाँ जी। और अगर ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? कोई मसला नहीं है, तुम चला सकते हो बाहर भी, लेकिन है कि कदी कदी जी है ना ओमान गवर्नमेंट सख्ती कर दी है कि सेम जो ना बंदा चलना चाहिए गड्डी दे नाल। हाँ जी, लेकिन अच्छा भी है वे कि अगर तुम एक मिनट जी भाईजान, सबसे बेहतर ये है कि आप जो है ना सेम वीज़ा कंपनी का लेके आएँ। बाहर से वीज़ा लेके आने का कभी कभी मुश्किल करते हैं ये लोग कि सेम बंदा जो नहीं होता ना, वो पकड़ के उसको कैंसिल भी कर देते हैं। और अगर आपने आना है तो इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में और वज़ीराबाद में कई ऐसे एजेंट हैं जो सेम कंपनियों के वीज़े देते हैं, तो वो बेहतर है। अच्छा, सेम कंपनी का वीज़ा मिल जाएगा, गाड़ी का मिल जाएगा, तो वो कीमत कितनी है? ਉਹਦੀ कीमत लेके ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? कीमत ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਨੇ ਆ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 1200 ਦਾ, 1300 ਦਾ, 1400 ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਚ ਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚ ਫਾਇਦੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਫਾਇਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2 ਮਾਹ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੰਪਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਆਓ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰਤੇਖਾਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, बुक बनानी है। हाँ जी, बुक बनवानी है। उदों बाद तुही मुख्तलिफ जगह ते स्कूल ने इन्हां दे तलीम देण वाले, किसी कोल भी तुही जाओ, टीचर ने उत्थे उन्हां कोल जाके तुही एडमिशन लवो, ਉਹ ਤਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਤਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਟਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ,
ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਈਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੋਡ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਕੈਰੀ ਕਰ ਲੇ, ਸਮਝ ਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਕ ਬਣਾਈ 5 ਰਿਆਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਰਿਆਲ ਫੀਸ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ 5 ਰਿਆਲ ਫੀਸ ਹੋਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਗਨਲ ਟੈਸਟ ਔਰ ਆਈ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਔਰ ਇਹ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਮ ਐਂਡ ਸਲੋਪ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਮ ਐਂਡ ਸਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮਮਨੂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ 'ਚ ਰਿਵਰਸ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸਿੱਧੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਰਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨਾ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਮਸਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਨਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੇਕਾ ਕਰ ਦੇਣਾ 300 ਰਿਆਲ ਦਾ ਔਰ 250 ਰਿਆਲ ਦਾ, 350 ਰਿਆਲ ਦਾ। ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ 5 ਰਿਆਲ ਅਲੱਗ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ। ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਮਜ਼ੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੈਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਸਤਾਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਲੌਜੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਲਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਹਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਧਰੋਂ ਹੱਥ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਰੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਂ ਆਓ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੈਵੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜੌਬ ਦੀ, ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਏਜ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਕੋਈ? ਏਜ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਓਮਾਨ 'ਚ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ। ਉਮਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਧਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 27 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। 27 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਹੈਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋ? ਮੈਂ FA ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ है वो भी कच्चा है। एनी हो, तो दोस्तों हैवी ड्राइविंग के हवाले से जो बेसिक मालूमात थी वो आपके साथ शेयर कर दी गई हैं। अगर फिर भी आपका कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा। बाकी इंशाल्लाह खैर टाइम टू टाइम इनके साथ भी इनका एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। और एक और छोटी जी गल कि अगर तुसीं मजदूरी करनी है ना किसी दुनिया के किसी कोने 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੌਖੀ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ। ਅੱਛੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਓਮਾਨ 'ਚ। ਸਿਰਫ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਹਨ ਇੱਥੇ 7-8, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਵਾੜਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਊਦੀਆ, ਕਦੀ ਕਤਰ, ਕਦੀ ਕੁਵੈਤ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਬੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ FA ਕੀਤਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂ ਫੌਜ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਹੀ। चलो इंशाल्लाह ताला खैर दोस्तों, अपना ख्याल रखा जाए और कोशिश करांगे कि मज़ीद आने वाले वक्त अच्छी वीडियोज़ भी और अच्छे लोगों के इंटरव्यू। और मुजम्मल भाई ने पूछांगे कि अगला इंटरव्यू किदा करिए? अगला इंटरव्यू किदा करना है? हर बंदे ने ये हमारा प्लान है, हमने ऑलरेडी एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, तरतीब दी हुई है चीज़ें
कि जिस बंदे का हम इंटरव्यू करेंगे आज इनका हुआ है ना, तो अगला बंदे किसका करें, इनसे पूछेंगे, ये रिकमेंड करेंगे, फिर उसके पूछेंगे, उसके बाद जो है किसका करें। है तो ये लाजमी नहीं है, आपने हमें जो है ना टिकटॉक के ऊपर वीडियो बना के बता देना हाँ कि जी। भाईजान ईसा भाई आपने इस बंदे का इंटरव्यू करना है, खलास। बस सही तो है। ये हमें जवाब दिए हैं, अगला इंटरव्यू इन्होंने बताना है कि हम किसका करें इंशाल्लाह। सो बाकी जो चीज़ें मिस हो गई हैं उसके मतलब भी एक छोटी सी वीडियो लहदा बना देते हैं, क्योंकि हम भी इतने पक्के वो नहीं हैं, रिपोर्टर नहीं है, एंकर नहीं है। तो और उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। कोई चीज़ मिस हो गई तो वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और इनको टिकटॉक के ऊपर फॉलो करना मत भूलिएगा। अपना हाँ जी। ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि आप कहते हैं कि ये ऐसी नहीं है, तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपने कोई चीज़ पॉइंट आउट करनी है कि भाईया ने बंदा झूठ बोलता है, हाँ, सिरे तो झूठ दस सकते हो। तो तुसी दस सकते हो, ਉਹਦੀ भी क्लैरिफिकेशन इंशाल्लाह जरूर करेंगे। जी। बेशक मस्कत तो बहुत दूर रहते ने, ਹੁਣ तो ਹਨੇਰਾ हो गया, जंगल आ गए ने, बाहर बन चुके ने, तो इंशाल्लाह खैर टाइम टू टाइम ना मिलते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे इन्फॉर्मेशन। भाईजान आपका भी बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। आपने मुझे टिकटॉक पे फॉलो किया हुआ है? हाँ जी, फॉलो किया हुआ जनाब। कितना फॉलो इन्होंने? जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। चंद अच्छे लोग ने उन्हें फॉलो किया, तो उन्हें चाहिए तो भी शायद दूसरा नंबर है। चलो सानू अच्छे हैं जो दूजे नंबर ते रखा है इन्होंने, बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।